वालेकुम दोस्तों, मैं थोड़ा मेज़बान मियाँ मोहम्मद अफजल भट्टू। तो अज मैं अपने किसान दोस्तों वास्ते मौजूद हाँ जनाब तहसील दीपालपुर जिला उगाड़ा। तो अज मेरी वीडियो का बनाने का मकसद ये है जिन्हें भी जमींदार भाई खेती बाड़ी करते हैं तो वो एक रोल जो है ना लेज़र कराए है। तो मैं क्या भी अज जावा स्पैशल दीपालपुर ये मल्टी लेज़र वाले है ने दोस्तों। इन्हों की अक्सर तुस मेरे चैनल डिजिटल किसान पाकिस्तान यूट्यूब पर ना अक्सर वीडियो फील्ड वेखिया ने। तो अज मैं कभी पता करना मौके पर इन्हों को किन्नी किस्म के लेज़र मौजूद ने, उन्होंने कीमत की ने, उन्होंने को कि मशीनां मौजूद ने। आओ जनाब शोरूम के अंदर चलने हैं। मल्टी लेज़र सोल्यूशन लेज़र एंड लैंड लेबर आ चेक कर लो जनाब। एक नज़र आ रहा है तुम जनाब ब्लेड, ये पिछे एक भी है जनाब और सैटअप है। इन्हों की कोई तुरपाई वगैरह होंगी है दोस्तों। इन्हों का कारखाना है दोस्तों जिथे बनते पे ने। इन्हों का दफ्तर है। आओ हम दफ्तर के अंदर चलने हैं जनाब। दोस्तों शोरूम के अंदर पहुंच गए हैं। आओ गल करें। अस्सलाम वालेकुम सर, की हाल चाल है? भैया ठीक है, फिट फाट हो? तो दोस्तों मल्टी लेज़र के शोरूम के अंदर असी पहुंच चुके हैं। तो साढ़े नाल ने जनाब चौधरी साजिद हुसैन साहब ये अपना मुकम्मल तारफ भी करवाएंगे तो लेज़र कराने के बारे में सानू तफसीलात दसणगे। तो आओ गल करें जी। सर की हाल चाल है? ठीक हो? अल्लाह दी रहमत है। तो तुसी साडे दोस्तों को पहले तो अपना मुकम्मल तारफ भी करवाओ तो अपना एड्रैस भी दसो ताकि कोई दोस्त जेड़े लेज़र लेना चाहते हो आसानी ना किस तरीके तुहाडे कोल पहुंच सके। और सब तो पहले तो माशाल्लाह जनाब तुहाडा शुक्रिया, तुसी तशरीफ ले आए। तो तुहाडा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जी किसानां दी, तुसी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो माशाल्लाह। जी अल्लाह पाक तुहानू सेहतां देवे, आमीन। अल्लाह पाक खुश रखे। उस तो बाद मेरा नाम चौधरी मोहम्मद साजिद है, आरआई फैमिली नाल बिलोंग करना। अपना लेज़र के हवाले नाल छोटा मोटा कारोबार है जी। ठीक हो गया। अपना जेड़ा हेड ऑफिस है पाकपतन रोड दीपालपुर जी। टोटल पंप के बिल्कुल सामने है जी सर। ठीक है। अपने ब्रांच ऑफिस बिहाड़ी लुटन रोड ठीक हो गया। नज़द अपना पीएसओ पंप उनके बिल्कुल ऑपोजिट है। सही हो गया। अपना तीसरा ऑफिस बहावलपुर लोधरा रोड पर भी है। ठीक हो गया। कहने का मकसद है कि अपना तकरीबन ओवरऑल हर एरिए में आप 100-150 किलोमीटर से किसानों को असी अल्लाह के हुक्म नाल सहूलत दे रहे हैं। सही हो हाँ गया। जी। तो सब तो पहले सानू तुसीं ये दसो कि किन्नी किस्म के लेज़र तुहाडे कोल मौजूद ने ते सानू उनका दी कीमतां पहले दसो, बल्कि पहले तो दसो ये किन्नी किस्म के लेज़र ने, इहदे च मशीनां केड़ियां-केड़ियां हैं? और सब अपने को तकरीबन लेज़र क्वालिटी वाइज अपने को 9-10 किस्म के लेज़र पाए जाते हैं जी। सही हो गया। ते लेकिन जो दीपालपुर के हवाले नाल असीं गल करने तो साढ़े कोल जिहड़ी एक फेमस आइटम है वो ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। सही। ओवरऑल बाकी एरिया के साढ़े कोल होर भी चीज़ां लोग पसंद करते हैं, लेकिन दीपालपुर के हवाले नाल साढ़ा यह मॉडल जिहड़ा है वो पूरे पाकिस्तान से फेमस है। साढ़े स्क्रैपरां दे ये मॉडल पूरे पाकिस्तान से फेमस ने। सही हो गया। उस तो बाद साढ़ा जिहड़ा फेमस सिस्टम है रिसीवर कंट्रोल वो स्टार्ट चिप है जी। सही हो गया। इस सिस्टम के हवाले नाल असीं दीपालपुर वाले लेज़र के मामले च फेमस है जी। ठीक हो गया। ठीक हो गया जी। यदि क्वालिटी यदि मजबूती सब तो अच्छी है। बाकी मेरे को 10-11 किस्म के लेज़र अवेल है ने, मेरे अपने मॉडल 3-4 ने। ये देखो जी दोस्तों चेक कर लो जनाब। मेड इन यूएसए, मेड इन स्वीडन है। यूएसए स्वीडन ते अच्छा एक अल्फा होता है। मेड इन पाकिस्तान। अच्छा ये मेड इन पाकिस्तान। हाँ जी, ये टाइमिंग वाले सिस्टम ने अपनी अपनी टेक्नोलॉजी है वाली। अच्छा सही हो गया। लो सर ए अल्फा जी। अच्छा अल्फा है, ये काफ़ी मशहूरी है जनाब साढ़े इलाके सर बहुत अच्छा ट्रांसमीटर है अल्फा। हाँ जी, इनू लोग पसंद भी करते हैं, अपने एरिया के इनका नाम भी काफ़ी है, लेकिन इस तो भी अच्छे ट्रांसमीटर है ने। अच्छा हाँ ये टॉपकॉन भी है, चाइना का ट्रांसमीटर है। सही। ए सैनैक्स ये अच्छा। क्वालिटी अच्छी क्वालिटी है। सर जी सानू ये दसो भी जी 11,000 की वाल्टेज की बिजली की तारां गुजरदियां जी बिल्कुल सर। वो तुहाडे ये किहड़ा ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर कहंदे ने? ट्रांसमीटर कहते हैं। ट्रांसमीटर बई वो 11,000 जी वाल्टेज है उन्होंने मतलब भी ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬਈ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੈਵਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ
ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 11,000 ਵੋਲਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤਾਰਾਂ ਗਿਆ ਉਹਦਾ 11,000 ਵੋਲਟ ਉਹ ਰਿਸੀਵਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਿਸੀਵਰ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸੀਵਰ 11,000 ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਸਰ ਹੈ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਕੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਹੁਣ 3-4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੇਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਰਟਸ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 11,000 ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ 11,000 ਤੋਂ 22,000 ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੇਜ਼ਰ ਚਲਾਓਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੇਜ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖੱਬੀ ਤੇ ਮਸ਼ਰਕ ਮਗਰਬ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਚ ਲੈਂਡ ਲੈਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਂਜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਂਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ 80% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਰੇਂਜ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਰੇਂਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸੀਵਰ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਕਸ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਦਾ ਡਾਇਓਡ ਵਗੈਰਾ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਰਿਸੀਵਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਸਿਗਨਲ ਪਕੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਨੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹ ਥਰੋ ਕਰੇਗਾ ਉਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਉਹ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ 5 ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ 5 ਮਤਲਬ 20 ਕਿਲੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਤੇ 80 ਏਕੜ 70 ਏਕੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਰਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਐਸਟਮ ਸੈਲੈਕਸੀ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ 7 ਏਕੜ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ 7 ਏਕੜ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਲਓਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਵਧੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਈਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੰਟ ਰੇਟ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਬਟ ਸਭ ਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਮਲਾ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੇਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੇਟ ਡਿੱਗੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਆਪਣਾ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੇਜ਼ਰ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 495 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 4,95,000 ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਫਕੂਡਾ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਰਮਲ ਰੇਂਜ ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਇਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਏਗਾ 21-22 ਮਣ। 21-22 ਮਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ 495 ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਤੇ 40-45 ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 545 ਦੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਡਲ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੋਟਲ 7 ਮਿਲੀ ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਰਿਮ ਰਿਵਟ ਵਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵਰ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਕਸ ਜਾਪਾਨੀ ਕੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਅੱਛੀ ਰੇਂਜ ਵਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੈਕਅਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਟੋਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਪੇਜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਵੱਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾजिद भाई। ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕਿਸਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ YouTube ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਟੋਸ ਐਂਡ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੋਏਗੀ। 10,000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਹੋਵੇਗਾ ਦੋਸਤੋ।
ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੇਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਵੈਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5,95,000 ਦਾ ਕੋਸਟ ਕਰਦੇ 595 ਦਾ ਹਾਂਜੀ 5 ਲਾਸਟ ਵੈਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 5.5 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 6 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਲੇਜ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਗਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5,95,000 ਵਾਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਸਾਈਡਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਕਦ ਐਸੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਜ਼ਰ ਨੂੰ 7.5 ਲੱਖ ਤੱਕ 8 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਗਰ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬਲੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਦਿਓਗੇ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਸੇਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਜ਼ਰ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਫੀਡਬੈਕ। ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਆਖਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕਸਟਮਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਤਮਿਨ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਆਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੁਤਬਾਦਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਦਿਓ? ਮਸ਼ੀਨ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਸਟਮਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ WhatsApp ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਕ ਮੁਤਮਿਨ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਰਕ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਵਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਿਸਾਨ ਆਟੋਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਿਜੀਟਲ ਕਿਸਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ YouTube ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਵਾਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਜਨਾਬ। ਚਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਦਿਨ ਚਲੋ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਅਵੇਲ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈਆਂ ਲਈ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ 0302 ਵਾਲਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਓ ਜਨਾਬ 0302 49 33 841। दूसरा नंबर है जनाब 0324 31 32 092। तो नंबर मेरा ख्याल है दोस्तों को पहुँच गए ने। तो सर साहब, तुम अपना कीमती टाइम सन दिता है, ਤੁਹਾਡਾ जनाब शुक्रिया अदा करने हैं। तो साढ़े वेखण वालों का भी शुक्रिया जनाब। तो हम मैं ਤੁਹਾਡੇ सारे दोस्तों की इजाजत चाहना। ਤੁਹਾਡਾ मेज़बान मियां मोहम्मद अफजल भट्टू। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।